गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज का अपना लैक्चर है अर्थशास्त्र एक जान पछाण एन इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स। इस दे विच आपां अर्थशास्त्र शब्द का मीनिंग, इसका खेतर, इस दे विच की असीं अध्ययन करते हैं, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां बारे जानकारी असीं अर्थशास्त्र राहीं प्राप्त करते हैं, इसके किहड़े खेतर आ, ये बारे आप जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला बच्चों, असीं रोज़ाना जीवन दे विच बहुत सारियां क्रियावां करते हैं अपने जीवन नूं चलाउण वास्ते। सानूं भोजन की लोड़ पैंदी है, असीं कपड़े पहनते हैं, रहण वास्ते मकान चाहिदा, किताबां चाहिदियां, खेडण वास्ते हाकी फुटबाल, मनोरंजन वास्ते टैलीविजन सिनेमा, अते बीमार होण ते सानू दवाई की भी लोड़ पैंदी है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां सानू अपना जीवन चलाउण वास्ते जरूरी हुंदियां। जे सानू इन्हां चीज़ां की प्राप्ति हो जाती है तो साडा जीवन खुश हुंदा है, खुशहाल हुंदा है, असीं अपने आप नूं खुश समझदे हां। जेकर इन्हां वस्तुआं की प्राप्ति नहीं हुंदी तो सानू दुख हुंदा है, असीं दुखी हुंदे हां, साडे मन नूं संतुष्टि नहीं मिलदी। अर्थशास्त्र विच मनुख दियां इन्हां लोड़ां दी पूर्ति दे लई कीते गए यत्नां दा अध्ययन कीता जांदा। इन्हां नूं असीं आर्थिक क्रियावां कहने आ, जिस दे विच जिवें उपभोग, उत्पादन, निवेश, वटांदरा, इहदे विच कीमत निर्धारण, वस्तुआं दी जिहड़ी वटांदरे दी कीमत दा निर्धारण अते साधनां दी कीमत दे निर्धारण दा अध्ययन कीता जांदा। जिस तरह तुसीं तस्वीर विच देखदे हो कि ये साडियां सारियां लोड़ां ने। खाण लई भोजन चाहिदा, पहनण लई कपड़े चाहिदे आ, रहण लई घर चाहिदा, खेडण लई फुटबाल, पढ़न लई किताबां, ते साडे आवाजाही दे लई साडे आवाजाही दे साधन, गर्मी तो बचण लई पक्खे ते सर्दी तो बचण लई हीटर, मनोरंजन लई टीवी ते बीमारी दे समय दवाइयां। ये सारियां मनुख दियां लोड़ां ने, मुढ़लियां लोड़ां ने। इन्हां लोड़ां नूं पूरीआं करन वास्ते असीं वख-वख क्रियावां करदे हां, वो आर्थिक क्रियावां कहाउंदियां। जिस तरह एक डॉक्टर मरीज़ दा हाल जानदा, उसनूं उदों चैक करके उसनूं दवाई दिंदा, एक अध्यापक स्कूल दे विच विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदा, एक मजदूर अपना काम करके अपनी रोजी रोटी कमाउंदा, कोई प्रबंधक काम करके उद्यम का काम करके अपनी तनख्वाह प्राप्त करके ते वो अपने जीवन नूं चलाउंदा, जीवन दीयां जरूरी लोड़ां नूं पूरीआं करदा। एक जिस तरह के स्कूल प्रिंसीपल भी अपनियां जिहड़ियां जिहड़े अपने स्कूल के प्रबंध के कामां नूं देखदा होया ते अपनियां क्रियावां करदा। होर भी दफ्तर दे विच काम कीते जांदे आ, वकील अदालतां दे विच काम करदे आ, किसान खेतां दे विच काम करदे आ, खेत मजदूर खेतां दे विच काम करदे आ। ये सारियां क्रियावां जिहड़ियां वो अपनियां लोड़ां नूं पूरीआं करन वास्ते आ। बच्चों जरा सोचो, जे साडीआं लोड़ां ना हुंदियां तां की सानूं ये काम करन दी लोड़ सी? तां ये अर्थशास्त्र दे विच असीं यही अध्ययन करदे आ कि असीं जिहड़ियां अपनियां लोड़ां नूं पूरीआं करन वास्ते अपने जिहड़े नित रोज़मर्रा दे जिहड़े काम आ वो असीं किस तरह करदे आ। इन्हां सारियां क्रियावां दा जिहड़ा अध्ययन अर्थशास्त्र दे विच कीता जांदा। अर्थशास्त्र दे विच नूं इकनॉमिक्स कहा जाता अंग्रेजी दे विच। तां ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल तो बनिया, ओइकोस जिसका अर्थ है गृहस्थ अते नीमे जिसका अर्थ है प्रबंध, मतलब कि गृहस्थ का प्रबंध। पंजाबी दे विच इसनूं अर्थशास्त्र कहा जाता, जिहड़ा दो शब्दों के सुमेल तो बनिया। अर्थ का मतलब धन अते शास्त्र का मतलब विज्ञान, मतलब कि धन का विज्ञान, जिस विज्ञान दे विच धन के संबंधी जानकारी हासिल की जाती है, अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जिन्नियां भी साडियां लोड़ां ने उन्होंने पूरा करने वास्ते जिहड़े साडे साधन आ वो दुर्लभ आ। दुर्लभ का भाव कि उन्हां दी मंग जिहड़ी आ वो पूर्ति नालों ज़्यादा है। मंग ज़्यादा आ, पूर्ति उन्हां दी घट आ, ते उन्हां साधनां दे विकल्पिक प्रयोग भी किए जाते हैं। विकल्पिक प्रयोग तो भाव कि असी एक वस्तु नूं
ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭਤਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਰੋਬਿਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸੀਮਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਆ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੈਮੂਅਲਸਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟਰਸਨ ਅਤੇ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਸਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਐਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਕਰੋਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਫਰਮ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਕਰੋਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ, ਸਮੂਹਿਕ ਪੂਰਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਵਰਤੋਂ ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਗਨਰ ਫ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਮ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ 4 ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਅਸੀਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਆ, ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਉਦਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਧਿਕਤਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਵੰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਪਭੋਗ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਬਚਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਗਤੀਹੀਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਪਭੋਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ
कि समाजवाद है जां दोनों का मिश्रण है, कि निजी ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਰਿਣਾਮ, ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
कि ये चार ऑप्शन दिते हुए थोड़े कोले कि ये फ्रेंच भाषा चों लिया गया है ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਮਤ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਆ ਇਹ ਸੀਮਤ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕੀਮਤ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤਾਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਫਰਮ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੋ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ, ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੋਣ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੁਰਲੱਭ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੋ।